ਦੇ ਨਾਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੈਦ। कबड्डी खिडारी के कतल मामले च वड्डा एक्शन। चौकी इंचार्ज सने पूरे स्टाफ का किया गया तबादला। SIT को सौंपी की जांच। परिवार का धरना अजे भी जारी। डेड बॉडी लैण के लिए कोलकाता पहुंचे गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पिता। पोस्टमार्टम तो बाद सौंपी जाएगी। मृतक दे 9 जून को कोलकाता च होया सी जयपाल का एनकाउंटर। महंगे पेट्रोल डीजल ते देश भर च कांग्रेस का हल्ला बोल। पंजाब च भी शहर शहर प्रदर्शन। अमृतसर च गड्डी नूं अग लगा के जताया गया रोस। 22 दे चोण दंगल च बिना CM फेस दे उतर सकती है कांग्रेस। कमेटी ने हाईकमान नूं कीती सिफारिश। पंजाब के जथेबंदक ढांचे च भी कीते जा सकते हैं वड्डे बदलाव। उलझण की थां होर उलझिया कांग्रेस का अंदरूनी कलेश। प्रगट सिंह के डोजियर सौंपण के इल्जामां ते भड़के कैप्टन। बोले पूरे सियासी करियर च कदे नहीं कीता अजिहा काम। मेरा मंत्र भरोसा ते पारदर्शिता। ETT टैट पास बेरोजगारां दे नाल सिक्ख्या मंत्री का मंथन जारी। पटियाला च हो रही है बैठक। नौकरी की मंग नूं लैके लंबे समय तो प्रदर्शन कर रहे ने नौजवान। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। पटियाला तो खबर सामने आ रही है जिथे कि दर्दनाक वड्डा हादसा वापरिया है। झोंपड़ी ते दीवार डिग्गण दे नाल 4 लोगों की मौत हो गई है। मरण वालियां दे विच 2 बच्चे भी शामिल ने। दरअसल कल आए तूफान के दौरान ये दीवार डिग्गी सी ते दीवार दे डिग्गण दे नाल 4 लोगों की मौत हो गई है। क्योंकि कल पंजाब भर दे विच वख-वख जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तेज तूफान आया, तेज मीह आया तो इसका कहर वख-वख जगहों ते वेखण नूं मिल रहा। गल पटियाला की कीती जावे तां इसे तूफान के कारण पटियाला दे विच वड्डा हादसा वापरिया। झोंपड़ी ते दीवार डिग्गण दे नाल 4 लोगों की मौत हो गई है। मरण वालियां दे विच 2 बच्चे भी शामिल ने। दरअसल कल आए तूफान के दौरान ये दीवार डिग्गी सी ते इसे ही दीवार डिग्गण दे नाल 4 लोगों की मौत हो गई। सो जिवें कि पंजाब भर दे विच वख-वख जगहों ते कल तेज तूफान आया सीगा, मीह पिया सीगा। कई जगहों ते होर भी नुकसान की जिवें खबर है। तो गल पटियाला की कीती जावे तां पटियाला दे विच इसे तेज तूफान के कारण ये वड्डा हादसा वापरिया। झोंपड़ी ते दीवार डिग्गण दे नाल 4 लोगों की मौत हो गई है। मरण वालियां दे विच 2 बच्चे भी शामिल ने। इस खबर ते ज़्यादा जानकारी लई मेरे सहयोगी मनोज शर्मा जुड़े हुए ने। मनोज, विस्तार दे नाल जानना चाहांगे आखिरकार की वड्डी वजह बनी इस दर्दनाक हादसे की। कदों दा यह हादसा है ते किन्ने लोगों की मौत हुई है? परमिंदर मैं दस दियां कि ये घनौर हल्के दे विच सैदखेड़ी पिंड पैंदा हैगा ते उत्थे जिहड़ा प्रवासी परिवार ने 3-4 झोंपड़ियां बना के रह रहे सीगे। कोई जगह दे उपर हैगी किसी बंदे दी ते उहने इन्हां नूं किराए दे उपर झोंपड़ियां दी जगह दित्ती हुई सी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਤਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਕ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈਗੀ 60 ਸਾਲਾ ਰਾਮਸ਼੍ਰੀ। ਉਹਨਾਂ 4 ਦੀ ਇਸ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज रहा है। बड़ी दर्दनाक घटना इस करके भी है क्योंकि जो परिवार है झोंपड़ी के रहिंदा सी ते जिहड़े सारे परिवारक मैंबरों की मौत हुई है। तो इन्हां दे विच 1-2 ही जी बचे ने जिहड़े कि मजदूरी करके अपना पेट पालदे सी ते इस झोंपड़ी दे विच रह रहे सी। मनोज, इस हादसे दे विच किसी दे जख्मी होने की भी खबर है? जिवें तुसीं कह रहे कि 1-2 मैंबर ही परिवार के बच्चे ने 4 लोगों की मौत हो गई है। परमिंदर जी मैं दस दियां कि जख्मी कोई नहीं होया। जिहड़ी जगह के उपर ये दीवार डिगी उत्ते सिर्फ जिहड़े 4 BC परिवार दे ओही पए सीगे। 2 बच्चियां ने कि एक बजुर्ग औरत है ते एक लड़का सीगा 26 साल दा गरीश। ते ये जदों 4 डिगे ने, जदों दीवार डिगी ते 4 ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ 2 ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ 4 ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ 1-2 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਸੋ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਆ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਜ, ਟੀਵੀ ਸੜ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਸੜ ਗਏ। ਗੱਲ ਜੀਂਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਤੱਕ ਉੱਡ ਗਏ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਟੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਨੇ। ਗੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਰਖਤ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੰਬਾ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨੂਰਪੁਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਰਗਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ FIR ਕੱਟੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਰਗਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ 324 325 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ SSP ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਰਗਾ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਨ ਗਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, 12 ਤੋਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਰਗਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਸੂਰਜ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ, ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਤੋਂ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਸੂਰਜ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ SSP ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? हेलो SSP साहब, मेरी आवाज ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी गुड आफ्टरनून जी, पहुंच गई जी आवाज थोड़ी।
हाँ जी विक साहब, मेरा सवाल यही है, जिवें कि पहला एंगल जुड़ रहा सीगा कि नशा तस्करां दे वल्लों कुੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, इलाज ਦੇ ਦੌਰਾਨ नौजवान ਦੀ मौत हो ਜਾਂਦੀ है, पर ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ एंगल ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ? ਇਸ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਗਗਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬੱਬੂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਐਂਡ 45 ਮਿੰਟਸ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੀਤ ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਬੂ ਔਰ ਗਗਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਰਾਊਂਡ 15-20 ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। During treatment, he was shifted to DMC ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ FIR ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 302 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਸਰਟਨਲੀ ਫॉर द ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ SP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DSP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, DSP ਫੂਲ ਐਂਡ SHO ਸਦਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ SSP ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ SSP ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। रुख करांगे हुण अगली खबर दा ते गल करांगे महंगाई दे विच लगातार हो रहे वाधे दी। अज फिर पेट्रोल डीजल महंगा होया है। पेट्रोल 29 पैसे ते डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा होया है ते महंगे तेल ते कांग्रेस दे वल्लों प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सुनील जाखड़ की अगवाई दे विच ये प्रदर्शन किया जा रहा है। महंगाई के मुद्दे ते केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलिया गया। कांग्रेस के वल्लों केंद्र नूं महंगाई दे विच लगातार जिहड़ा वाधा हो रहा है, पेट्रोल डीजल ਦੀਆਂ कीमतां दे विच वाधा हो रहा है, उस नूं लै के कांग्रेस दे वल्लों प्रदर्शन किया जा रहा है। मोहाली तो असीं लाइव तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हां। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ की अगवाई दे विच ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मोहाली ਦੀਆਂ तस्वीरां देख सकते हो। सुनील जाखड़ इन्हां तस्वीरां दे विच नज़र आ रहे हैं, हत्थ दे विच बैनर फड़िया होया है ते केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिया गया। कांग्रेस के वल्लों प्रदर्शन किया जा रहा है। साडे नाल लगातार इस खबर ते मोहाली तो मेरे सहयोगी मनोज राठी जुड़े हुए ने। मनोज, जेकर मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुंच रही है तो सुनील जाखड़ भी इस प्रदर्शन दे विच नज़र आ रहे हैं, जेकर तुसीं उन्हां दे नाल गलबात कर सको अज दे इस पूरे प्रदर्शन बारे।
ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਕਰ ਦੇंगे। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, उसके बाद में कर कीमतां वापस लो, मोदी सरकार मुर्दा। ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाँ जी, आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? इससे पहले भी कांग्रेस ने कई बार पेट्रोल डीजल की कीमतों पर प्रोटेस्ट किया है। देखिए, पूरे पंजाब में नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का जो रोष है, उसको प्रदर्शित कर रही है पेट्रोल पंप के सामने। आज मैं सबसे पहले अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि कोरोना की जो पाबंदियां हैं उसको बना के रखें। मेरा आपसे भी निवेदन है कि बहुत सारे साथी क्योंकि कैमरे के फ्रेम में आने की कोशिश में जो कोरोना से संबंधित दूरी है, सोशल डिस्टेंसेस बना के रखें। परंतु जैसे कहते हैं कि जो कोरोना से बचा था वो महंगाई मार गई। कोरोना का कुप्रबंधन आज देश के ऊपर बहुत भारी पड़ा है। आज मां गंगा का नाम लेके जिन्होंने कहा था कि मैं गंगा स्वच्छ और उसका निर्मल स्वरूप वापस कराऊंगा, और वाराणसी की उस पावन धरती पे जहां गए थे नरेंद्र मोदी जी कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मां गंगा भी आज उन गरीबों का दुख जो है, उन गरीबों की लाशों को झेल नहीं पाई, और सैकड़ों लाशें जो हैं गरीबों की, जिनके पास में ना तो दवाई के लिए पैसे थे, ना उनके संस्कार के लकड़ियों के लिए पैसे थे, और यहाँ तक कि उनके पास कफन तक के भी पैसे नहीं थे। उन लाशों को मां गंगा ने अपने तटों के ऊपर 1200 किलोमीटर के अंदर करीबन 2000 लाशें, एक ऐसा खौफनाक मंजर हिंदुस्तान को देखना पड़ा है कि खुद ऊपर बैठे देवी देवताओं के मन भी दहल गए होंगे। परंतु हमारे जो देश के शासक हैं उनको सिर्फ अपने कपड़ों की सफाई, अपना पोज, कबूतरों को, तोतों को और मोर को दाना खिलाने के अलावा उनको कुछ नहीं सूझा। और उस महंगाई, इस सारी, जहां लोगों ने इस अच्छे दिनों के अंदर सांस लेने के लिए भी ब्लैक मार्केटिंग हुई, महंगाई के चलते हुए एक केस आपने देखा होगा कि अपने पति को गुरुग्राम से यहाँ लेके अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 1.25 लाख रुपए की एम्बुलेंस की पेमेंट करनी पड़ी। जो इंजेक्शन 200 रुपए में मिलना चाहिए था, लाखों रुपए में उस इंजेक्शन के ऊपर महंगाई हुई। और आज जब कोरोना का ये प्रकोप कुछ कम हुआ है, तो आज दूसरा कोरोना जो है, सरकार का बीजेपी रूपी जो कोरोना है, वो देश को आज मारने के लिए तक तैयार खड़ा है। किसान आज दिल्ली की बॉर्डर पे बैठा है पंजाब का, परंतु उसका ट्रैक्टर, उसका खेत यहाँ पे पंजाब में है। आज ट्रैक्टर, इस पेट्रोल पंप की तरफ मुंह नहीं किया जाता ट्रैक्टर का। वो लोग, इनके जो लाला रामदेव जी हैं, इलेक्शन से पहले कहा करते थे कि 35 रुपए का आप लोगों को डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए क्या। आज ढकोसला कर रहे हैं सारे डॉक्टर साहबान को, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको कोस रहे हैं, दवाइयों को कोस रहे हैं। और आज ही पता लगा कि अब वो इंजेक्शन लगाने के लिए वे तैयार हो चुके हैं। उस 35 रुपए पेट्रोल डीजल की बात करके आज सेंचुरी लगाने की नौबत, जब से इन्होंने अपने स्टेडियम का नाम बदला है, मोदी साहब ने गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्टेडियम बदल के भाई नरेंद्र भाई मोदी, दामोदर मोदी स्टेडियम बना दिया गया, तो सेंचुरी लगाने के इच्छुक हो चुके हैं।
जाखड़ जी, रेट जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में अगर बात की जाए तो वैट भी 38% बताया जा रहा है। तो ये वैट, दूसरी पार्टियां वो कह रही हैं पहले पंजाब सरकार अपना वैट कम करे। देखिए एक मिनट, जो विपक्षी पार्टियां बात कर रही हैं वो विपक्ष वाले ही हैं जिन्होंने ये वैट बढ़ाया था। वैट की दरों में पंजाब सरकार, कांग्रेस सरकार ने कोई भी बढ़ोतरी नहीं की। कोविड में की है बड़ा मामूली सा, आप 38% की बात करें उसमें 0.5% होगा, परंतु आज सामने देखने के लिए लोगों को देखना पड़ेगा साहब। आज सुनील जाखड़ का या कांग्रेस के चंद लोग यहाँ पे, जैसे आपने पूछा कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा साहब। सरकार अहंकारी हुई है, मोदी साहब का अहंकार आज देश से बड़ा हो चुका है, लाखों लोग मरवा के भी आज उनका अहंकार नहीं टूटा है। परंतु मसला ये है कि ये फर्क जब पड़ेगा जब हिंदुस्तान के लोग, उनके अंदर क्रांति की भावना जागेगी। क्योंकि आज भेड़नुमा कहते हैं, भेड़ को सामने घास दिखा दो, भेड़ घास खाती रहेगी और पीछे से उसकी ऊन कुतरता रहेगा। आज हिंदुस्तान की जनता दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए रेट के खिलाफ, जब तक जनता इसके खिलाफ नहीं आवाज खड़ा करेगी, हमारा अपना दायित्व हम निभा रहे हैं। जनता के नुमाइंदे के तौर पे जनता की आवाज मुखरित करने के लिए, पर लोग जो अंध भक्त बन के अच्छे दिनों के इंतजार में बैठे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि पेट्रोल पंप के ऊपर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप आरएसएस के मेंबर हो, बीजेपी के मेंबर हो या किसी और पार्टी के मेंबर हो, रेट आपको वही 100 रुपए के हिसाब से लगेगा। ये लोग जिस दिन जागृत होंगे, लोग ये समझेंगे कि ये रेट इतने बड़े क्यों हैं। एक बहुत ही जरूरी बात आपके जरिए मैं साझा करना चाहूंगा, ये रेट बढ़ते क्यों जा रहे हैं। जो $125 कच्चा तेल था, तब डीजल की कीमत जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी है 54 रुपए थी। $125 कच्चा तेल था, आज कच्चे तेल की कीमतें आधी रह गई और डीजल की कीमतें दुगनी होगी। कारण क्या है? उसका कारण है उसके पीछे देश का प्रधानमंत्री। उस समय $125 होने पे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के लोगों के ऊपर भार नहीं पड़ने दूंगा, महंगाई के इस आलम में उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ने दूंगा। और दूसरी तरफ मोदी साहब हैं, उन्होंने एक जवाब आज देश की जनता को लेना चाहिए मोदी साहब की सरकार से कि क्या कारण था रिलायंस के पेट्रोल पंप और रुइया साहब की जो एसआर कंपनी है उसके पेट्रोल पंप लगे हुए तो मेरे ख्याल में 10-12 साल हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा समय निकल गया। क्यों वो पेट्रोल पंप बंद पड़े थे अंबानियों के? क्योंकि अंबानी कहा करते थे कि हमें जब तक पेट्रोल 65 रुपए या 60 रुपए से ऊपर नहीं है तब तक हमें तेल में पड़ता नहीं है। तो साहब उनका तेल पड़ता डलवाने के लिए ये कीमतें आज 100 रुपए बढ़ा दी गई हैं कि अंबानियों को और अडानियों को